موجود ہیں. میں نے ویڈیو پیغام میں بھی یہ بات کہی ہے. جب ہم ان سے بھی نہ رکے, اسپیکر صاحب انہوں نے سامنے سے ہمارے پرامن ورکرز پر, پرامن مظاہرین پر اسٹریٹ فائرنگ شروع کی, جس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے. لیکن پاکستان کا نوجوان, پاکستان کی عوام یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ اگر ان غاصبوں سے, ان بغیرتوں سے, ان دو نمبریوں سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے تو ہم نے جو ہے ان کے خلاف پرامن مزاحمت کرنی ہے. انہوں نے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا, کنٹینر راستے سے ہٹائے, انہوں نے پھر کٹی پہاڑی پر رکھے, حسن ابدال میں رکھے, 26 نمبر پر کنٹینر رکھے ہوئے تھے. سب جگہوں پر ہمیں فائرنگ سے, شیلنگ سے, ربڑ بلٹ سے, ان سب چیزوں سے روکنا چاہا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں رکا, کیونکہ میرے لیڈر, میرے قائد نے کہا تھا کہ ڈی چوک پر ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے. تو ہم گئے, ہم پہنچے ڈی چوک پر, ہم پرامن طریقے سے وہاں پر بیٹھے. جناب اسپیکر, ڈی چوک کے کنٹینر جس طرح ہم نے ہٹائے, ہم وہاں پر بیٹھے تو مجھ سے کچھ فاصلے آگے ایک سنائپر شاٹ آتا ہے اور ہمارے ایک ورکر کو یہاں سر میں گولی لگتی ہے. اس کو ہم اٹھاتے ہیں, گاڑی میں لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل. کچھ سیکنڈ بعد, 10 یا 15 سیکنڈ بعد دوسرے ہمارے ورکر کو گولی لگتی ہے, یہاں پر ماتھے پر گولی لگتی ہے. اسپیکر صاحب, کیا قصور تھا ان کا؟ کس کو مار رہے تھے یہ؟ کون تھے وہ؟ کیا مظاہرین پاکستانی نہیں تھے یا پھر گولی چلانے والے یہودیوں کی اولاد تھے؟ دونوں پاکستانی تھے. لیکن اتنا بغض کیوں, اتنی انا کیوں, اتنی نفرت کیوں؟ کس چیز کے لیے وہ جا رہے تھے؟ مظاہرین وہاں اپنے حقوق کے لیے, ان کے مطالبات کیا تھے کہ ہمارے جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہائی, ہمارے لیڈر, ہمارے قائد کو جعلی کیسز میں 1.5 سال سے قید و بند میں رکھا گیا ہے, اس کی آزادی, وہ بھی آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر. غلط ڈیمانڈ نہیں تھی. دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ مینڈیٹ کی واپسی. 8 فروری کو جو انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا تھا, اس مینڈیٹ کی واپسی. تیسرا مطالبہ کہ آزاد عدلیہ کی بحالی. اسپیکر صاحب, میں فلور آف دی ہاؤس اپنی اپوزیشن سے, آپ سے, یہاں کے ہر ایک ممبر سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان مطالبات میں ناجائز مطالبہ مجھے بتا دے, کون سا ناجائز مطالبہ ہم کر رہے تھے؟ لیکن یہ جو اس ریاست پر قابض دہشت گرد ہیں, یہ آدم خور بن چکے ہیں. انہوں نے لال مسجد کیا, انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا, ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. یہ خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. جب تک یہ اپنی عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا. بغیرت بن گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اس پاکستان میں انصاف کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. جو جتنا طاقتور ہے, اس کی جو مرضی ہے وہ پاکستان میں کرے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جناب اسپیکر, اس کے بعد رات کے 8:15 ہم ڈی چوک میں موجود تھے. ایک ساتھ انہوں نے 500 سے زیادہ شیل ہم پر پھینکے, ساری طرف دھواں ہی دھواں. ہم ایک قدم کے فاصلے پر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اس وقت انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کی. کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ مرے ہیں, کون گولی چلا رہا ہے, کون مر رہا ہے, بچہ ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا.
जनाब स्पीकर, हम वहां से आगे गए, थोड़े से पीछे हटे, ये आगे भी आए। हमारा जो मरकजी कंटेनर था उसको इन्होंने आग लगा दी। ऊपर जो बिल्डिंग्स में इन्होंने स्नाइपर वाले बिठाए हुए थे वो सीधी गोलियां चला रहे थे हमारे कारकुनों पर। इनका इरादा हमें रोकना नहीं था, इनका इरादा हमें डराना नहीं था। अगर इनका ये इरादा होता कि हम डर जाए, अगर ये इनका इरादा होता कि हम रुक जाएं, ये माथे पर गोली नहीं चलाते, ये पांव में गोली चलाते। ये बेगैरत जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, बेगैरत जो गाली मुझे मुंह में आ रही है मैं कह नहीं सकता क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन इन बेगैरत जो इस कत्ले आम के बाद टीवी पे आकर बकवास कर रहे थे कि हम भागे, बगैर तो हमने सारी गोलियां माथे पर खाई हैं और सीने पे खाई हैं। जो भागता है वो पीठ पर गोलियां खाता है। हम डटे रहे वहां पर अपने कायद के हुक्म पर, अपने हकूक के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम वहां खड़े रहे। हम भागे नहीं क्योंकि गोलियां हमने सीनों पर खाई है। जनाब स्पीकर, जब हम पीछे हटे इन्होंने वो जगह कब्जे में ले ली। हमें अपने जो शहीद हैं उनका पता नहीं चला, हमारे जो जख्मी हैं उनका हमें पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ये आदमखोर वहां पर खड़े हो गए और उसके बाद रात के 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया जिसमें इनका इरादा था कि हमारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कायद, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी को ये जान से मारना चाहते थे। इन्होंने दोबारा वही किया, दोबारा आंसू गैस फेंके, दोबारा धुआं ही धुआं था, दोबारा इन्होंने क्रैक डाउन किया और सीधी फायरिंग शुरू की। वहां पर हमारी जितनी गाड़ियां थी सबके सब तोड़ दी। इस दौरान हमारे कारकुन डिस्पर्स हुए, गलियों में चुप गए क्योंकि आदमखोर आ रहे थे। जनाब स्पीकर, ये गलियों में गए, गलियों में हमारे कारकुनों को इन्होंने मारा। इनका इरादा हमें रोकना नहीं था, इनका इरादा हमें मारना था, मासूम शेरियों को मारना था, पुरअमन मुजाहिरीन को मारना था। हमें मार दिया, शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जब दुश्मन से भी लड़ाई होती है तो वो आपके शहीद आपको वापस करते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हमें अपने शहीद नहीं दे रहे जो इन्होंने शहीद किए। अगर कोई अपना बेटा या भाई या बाप जो इन्होंने शहीद किया वो मांगने चले जाए, ये उनसे एफिडेविट लिखते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शहीद हुआ है। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने तो एफिडेविट देना है क्योंकि उन्होंने तमाम लवाजमात पूरी करनी है, उनका कफन और दफन करना है, जनाजा पढ़ना है, खून का रिश्ता होता, उन्होंने वो एफिडेविट दे देते हैं। कई लोगों के साथ इन्होंने परसों से यही काम किया है। जनाब स्पीकर, हम मुसलसल पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम उस दिन भी निकले 26 और 27 की दरमियानी शब हमारे साथ ये जुल्म और ये ज्यादती हुई। हमने अपना काम कर दिया, हमने शहादतें दे दी, हमने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने शहादतें दे दी। लेकिन इसके बाद ये सिर्फ मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का पाकिस्तान नहीं है। यहां पाकिस्तान में 24-25 करोड़ पाकिस्तानी बसते हैं, उसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग रहते हैं। अगर फर्ज करें मुझे शहीद किया जाता है या जख्मी किया जाता है और मैं अस्पताल जाता हूं तो डॉक्टर का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे और पूरी दुनिया को बताए कि इन्होंने उस रात क्या किया। अगर फर्ज करें मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूं तो हमारे जजेस का यह फर्ज बनता है कि वो ये पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती लाए।
ہمیں انصاف دے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا پوچھے. انشاءاللہ ہم پر امید ہے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ بندوق کی زور پر ہمارے منہ بند کر دیں گے یا ہمیں روک دیں گے تو ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہمارا جنون مزید بڑھ گیا ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ.